अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृदाज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिभौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोहलेश देवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலீஷட கோபன்னாதமுனி ஷீர் உய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்னாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை திரார் கண்பாம்ய திரஹாஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடழி தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்கொருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்த அதிசெய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா நிறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்தகி பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் சந்தமில் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை மதுளரங்கர் வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த மிதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்கதிரி நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியனும் ஓள் வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தையில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 308 2-9-4ನೇ ಪಾಶುರ. எனக்கே ஆழ்சை எக்காலத்துமென்னே என் மனக்கே வந்து இடைவீடின் நிமன்னி தனக்கே ஆக என்னை கொள்ளுமீதே எனக்கே கண்ணனை ಯಾನ್ ಕೊಳ್ಸಿರಪ್ಪೇ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ತನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳ್ಳು ಮೀದೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾಲು ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಎಕ್ಕಾಲತ್ವಂ, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಎನಕ್ಕೆ ಆಳ್ಶೈ ಎಣ್ಣೆ, ನನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಇಡೈ ವೀಡು ಇನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಎಡಬಿಡದೆ ಮನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ತನಕ್ಕೆ ತನಗೇ ವಶವಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳುಂ ಇದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಣ್ಣನೈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಾನ್ ಕೊಳ್ಳ್, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಶಿರಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಜನ. ஈடு முதலிலே ஆழ்சை என்னவேயும்
ஆழ்சை என்று சுவாதந்திரை வியாவர்த்திக்கிறது. அதில் எனக்கு ஆழ்சை என்ன வேணும், எனக்கு ஆழ்சை என்று அப்பிராப்த விஷயங்களை வியாவர்த்திக்கிறது. எனக்கே ஆழ்சை என்று தனக்கும் எனக்கும் பொதுவான நிலையை தவிர்த்து எனக்கே ஆழ்சை என்ன வேணும், இதுதான் ஒளிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி நிற்க வேணும். கிரியதாம் இது மாம்பத என்கிறபடி இன்னத்தை செய் என்று ஏவிக்கொள்ள வேணும். இப்படி ஒரு வார்த்தை அருளி செய்து நெடுங்கை நீட்டாகவிருக்க ஒண்ணாது என்னுடைய ஹிருதயத்திலே வந்து புகுற வேணும். புகுந்தாலும் போக்குவரத்துண்டாக ஒண்ணாது ஸ்தாவர பிரதிஷ்டையாக எழுந்தருளி இருக்க வேணும். இருந்து கொள்ளும் காரியம் என்றால் தனக்கே ஆக என்னை கொள்ளுமீதே சிறச்சந்தனாதிகளோபாதியாக கொள்ள வேணும். அது சூடும் அவனுக்கு பூசும் அவனுக்கும் பொறுப்பாய் மிகுதி கழித்து பொகுத்து இத்தனையிலே ஒரு மிதனமாய் பரிமாறான் என்றால் பிறக்கும் இனிமையும் இரண்டு தலைக்கும் ஒத்திருக்கும் இரே. அங்கென்னுடைய பிரீதிக்கு நான் அன்வயித்தவனாக ஒண்ணாது நின் என்றும் அம்மா என்றும் முன்னிலையாக சம்போதித்து கொண்டு போரா நிற்கச் செய்தே. இங்கு படுக்கையாக சொல்லுவான் என்னில் பிராபிய நிஷ்கர்ஷம் பண்ணுகிற சமயத்திலே திருமுகத்தை பார்க்கில் விவசாயம் குலையும் என்று கவிழ்ந்திருந்து கையாலே செய்து கொடுக்கிறார். எனக்கே கண்டனை தனக்கே ஆக என்று பின்பத்தை எனக்கே இரே புருஷார்த்தமாக சொல்லுகிறார். ஒரு சேதனனிலே அபேட்சிப்பான். நீர் அபேட்சிக்கிற இது செய்வோமாக பார்த்தால் எல்லாருக்கும் செய்ய வேணும். காணும் என்ன யான் கொள் சொரூப ஞானத்தை நீ பிறப்பிக்க அத்தாலே சொரூப ஞானமுடைய நான் ஒருவனும் பெரும்படி பண்ண வேணும். உமக்கும் எப்போதும் நம்மால் செய்ய போகாது என்ன சிறப்பே பலகால் வேண்டாம், ஒரு கால் அமையும். அது தன்னிலும் திருவாசலை திருக்காப்பு கொண்டோ ஒருவர் அறியாதபடி சிறப்பாக செய்வோம் அமையும். சிறப்பாகிறது ஏற்றம், அதாவது புருஷார்த்தம். சொரூபானுரூபமான புருஷார்த்தை கொண்ட மழவேணும் என்றபடி சிறப்பாவது முக்தியும் சம்பத்தும் நன்றியும். இவத்தில் நான் உன் பக்கல் கொள்ளும் மோட்சம் உனக்கேயாக என்னை கொள்ளும், அதுவே உன் பக்கல் நான் கொள்ளும் ಸಂಬಂಧತ್ ಎನ್ನವುಮಾಂ ನನ್ರಿ ಎನ್ನವುಮಾಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಮೊದಲು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎನ್ಬೇಕು. ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಇವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು ಎನ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಪಂಚವಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿಗಳದ ನೋಡು ನೀನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇರುವಂಗೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನನಗ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನೀನ್ ಹೇಳು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಓಹೋ ಸರಿ ನನ್ ಚಾಯ್ಸು, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ನಾನು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ, ಕೊಳಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ಲಮ್ಮ ಅಂದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಏನು ಬೇಡ, ಕುಡಿಬೇಕು, ಶರೀರ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನೋ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಏನೋ ಹಾಗಂತ ಅಸಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ತಲ್ಲ.
ಗಮನ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಡ. ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸುಖ, ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಊಟ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ, ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ಕೂರು ಶೋರಿವೈ ವೇಂಡೇನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಕೆ, ಇದಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಬೇಡವಾ, ವಸ್ತ್ರ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂರನಾಥ ಅವನು, ಅವು ಇಡೀ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇನೆ ಒಡೆಯನಾದವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ಮಾರಿದಲ್ಲ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಚೂರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಿರೇ ಹೇಳ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಲು, ಯಾರ್ದು ಮನೆಯದು ಗಂಟೆ ಬಾಗಲ್ದು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದವನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪನಿದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ತಲ್ಲಣ ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಗ, ಅವನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗ್ ದುಡ್ಡು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು, ಏನು ಬೇಡ. ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಶೈವೋ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಕಾಮಗಳ ಮಾತು, ಬೇರೆ ಬೈಕೆಗಳ ನನಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ತೆಗಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕ, ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನ, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ಆ ರೀತಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇದೆ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾರು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತು ಮೇ. ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಂಗನಾಯಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಸ್ತುತೆ ತಯೈವ ಸರ್ವಂ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ. ಸೊ ನಾವಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋ, ಏನೋ ಒಂದು ಪೆನ್ ಹೊಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾರ್ದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇದೇನೆ ಆತ್ಮಾಪಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ, ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಶರೀರ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಶ್ರೇಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಕಡೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಇದೆಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರಗಳಾಗಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು ಅನ್ನಬೇಕು. ನನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಅಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಎನಕ್ಕಾಳ್ಶೈ ಎಂದು ತನಗೂ ನನಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ನೆಲೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎನಕ್ಕೇ ಆಳ್ಶೈ, ನನಗೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು ಎನ್ಬೇಕು. ಇದು ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂತು, ಮಾಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿ. ಶಿವ ನಂಜನ್ನ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಣತಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ. ಅವನ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅಂತ. ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರುದ್ರ ಚಮಕಗಳು, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು. ನಮಕ ಚಮಕ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಚಮಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರುದ್ರ ಚಮಕಗಳೆರಡು ನಾರಾಯಣ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣದೇ ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ಇದೇ ಆಳ್ವಾರು, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜುನ, ಈಗಿನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನ, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಂತ, ಅವನು ಸಾರಥಿ ಕೂತಿದ್ದವನು ಕಾಲು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಅನ್ನೋನ್ ಪೂಜೆನ ನೀನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಪುಷ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ತೀರ್ಥ ನವಲಹಳಂದ ಶೇವಡಿ ಮೇಲ್ ತಾನ್ ಕಂಡು ಈ ಆರಾಮಿ ಅವನ ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶಿವನ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನ ಸಂಪುಟ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಪುಷ್ಪ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಏನು ರುದ್ರಾಚಮಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ಇತರ ದೇವತಾಂತರ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಿವ ಶಂಚಮೆ ಮಯಶ್ಚಮೆ ಪ್ರಿಯಂಚಮೆ 372 ಬಯಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆಶುತೋಷ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡೋನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣನಿಗಿಂತ ಶಿವ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಾಟ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಷ್ಟೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಅವನು ಪರಂ ಭಾಗವತ, ಪ್ರಥಮ ಭಗವಂತನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ವಿಣ್ಣಹರ ಮದುವೆ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು, ಬರೀ ಶಿವ ಒಂದೇ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸು ಅವನಿಗೇನೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು ನಾವ್ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರುದ್ರಾಚಮಕ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ರುದ್ರಾಚಮಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಪೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಹಿತೆಯ 4ನೇ ಕಾಂಡ 5ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಾಠನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಇವರ ಯಜುರ್ವೇದ 82 ಅಶೀತಿದ್ವಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ, ಆದ್ರೆ ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಂದೇನೆ ಈ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಹಾರ ಪ್ರಾಣೈಶ್ವರ ಕೃತಿವಾಸ ಪಿನಾಕಿ ಈಶಾನಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ, ಅವನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ್ಗೆ ಅದು ಹವಿಸ್ಸು. ಸಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನ ಅಪನುದ್ಯ ಗೌರ ನಿಹಾಶೇಣೋ ಗತಮತ್ತು ದೇವ, ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೋ ಅವನಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇತ್ತು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶ ಶಿವನಿಗೆ, ಇವರನ್ನ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ನಿನಗೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನದೇ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶಿವನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದೆ? ನಾರಾಯಣಂದೇ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇವಾಗ ಈಗ ಹೇಳೋಣ, ಇವಾಗ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಣ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಸಿದ್ದರಾಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ, ಅವನಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಮುಟ್ಟದಾಗತ್ತೋ? ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೀತಾನೆ, ನೋಡಯ್ಯ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇವನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಇದು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಅವನ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಇವ್ರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ತ್ವಯಿ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಕೈಕ್ಯ ಮನ್ಯೈ ತ್ವಯಿ ಚಾ ರಕ್ಷತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೇನ್ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ನೀನು ಕೊಡುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ
ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಲ ಅವ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆ ಇದ್ರು, ಅವರಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು? ಮೊದಲನೇ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ನಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪತಿ ಪುರುಷ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಇದು ಏನ್ ಆಧರಿಸಿ, ಯಜಮಾನ್ರಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಇದು ಪತ್ನಿಯ ಧರ್ಮ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಪತಿನೂ ಪುರುಷನೇ, ನೀನು ಪುರುಷನೇನೆ, ಅವನ್ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ನೀನ್ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅಂತಂದಾಗತ್ತೇನೋ, ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನದೇ ಸ್ವರೂಪ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲೇನೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ ಪುಷ್ಪ ಶಿವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಕಂಡ, ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರುದ್ರನಾಗಿದ್ದವನು ಮಂಗಳಕರನಾದ ಯಾವಾಗ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಪಾದವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಗದಾ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಅಂಕುಶ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು, ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಾಲು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಮಂಡಲುವಿಂದ ನೀರು ತೊಳೆದ. ಆ ಪಾದ ತೊಳೆದ ನೀರು ಗಂಗೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ಲು. ಅವಳನ್ನ ಇವನು ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ರುದ್ರನಾಗಿದ್ದವನು ಶಿವ, ಮಂಗಳಕರನಾದ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ನಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಘಾತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನಿಂದ ಏಡ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಂಡೀವ ನಿಂದು ಅವ್ನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ, ನಿನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನು ಅಂತ ಗಾಂಡೀವ ಅವ್ನ್ ನಿಂದಿಸ್ದ ಅಂತ ಕತ್ತಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅರ್ಜುನ. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರುವಂತ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ, ನನ್ನ ಗಾಂಡೀವನ್ನು ಯಾರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಇವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ. ಧರ್ಮರಾಜ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಅವನಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗಾಯ್ತು? ಅವನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಕರ್ಣನಿಂದ ಏಟು ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದು. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಭೀಮಸೇನ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವನ್ ಕಳಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಅವನಿಗೆಂತದ್ದು ಅವನ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗೇನೋ ನಾವೇನೋ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನೋವು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಹಲ್ಸುನಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚ್ರಿ ಬೇಗ ಪಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೇನೋ ಪವಾಡ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಆಯ್ತಂತೆ. ಸರಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಡ ಅದ್ನೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ ಕರ್ಮನೂ ಕಳೆದಿತ್ತು. ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ ಬಂದ್ರಿ, ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತವಾಗ? ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗದ್ದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್, ಪವಾಡಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತಾರಷ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ನೆಂಬಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಇದೇ ಬೇಡ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗಳು. ನಾವೊಂದ್ಸಲಿ ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮುಕುಂದ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಶಿಲಿ ಶಿವನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಿದು
ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯಿ ಭವೇತ್. ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಕನವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮ ಸಿಂಧು ಅಂತ, ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿ, ಅದು 200-300 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೂಲತಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯಿ ಭವೇತ್. ಫಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಲಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಪ್ಪೋದಮೀದೇ ಶೋಲ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇದಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಚಮಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಘಾತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಪ್ಪ? ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಶಂಕರ. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಏಕಾಂತವಾದಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ, ಭಕ್ತಿ, ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ, ಅದು ದೃಢವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವತಾಂತರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಫಲ ಅದು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನದೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಏವ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಆಗಲ್ವಾ? ಭಗವದ್ ಅಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನಕಾಳ್ಶೈ ಎಂದು ತನಗೂ ನನಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ನೆಲೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎನಕ್ಕೇ ಆಳ್ಶೈ, ನನಗೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು ಎನ್ನಬೇಕು. ಇದುವೇ ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲಮಿಲ್ಲ ಮುಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ ಒಳವಿಲ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡುಂ ನಾಂ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡುಂ ನಾಂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೆ ಕ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಮಾಂಬದ ಎಂಬಂತೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬೇಡ್ಕೊಡುದು, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡುದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಮೆಗೊಂಡಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಏನೋ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾದಾಗ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆ. ಈ ನಿಪ್ಪೋಹ ಬಿಡುವುದುಂಡೆ? ಏನೋ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಸುಮ್ನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ಬಂದ ಅಂತಿದ್ಯೋ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಡುದು. ಸ್ಥಾವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದುಡಬೇಕು. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಥಿರಾಚರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಂಗಮ, ಸ್ಥಾವರ. ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಮೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತನಕ್ಕೆ ಆಹ ಎನ್ನೈ ಕೊಳ್ಳು ಮೀದೆ ಸ್ರಕ್ ಚಂದನಾದಿಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು. ದಾಸಸ್ಸಕ ವಾಹನಂ ಆಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಯಸ್ತೆ ವಿಧಾನಂ ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯ. ಕೃಷ್ಣ ಇವನು ವೈನತಯ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳೇನು? ದಾಸ, ಸಖ, ಆಸನ, ವ್ಯಜನ. ಅದನ್ನೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ. சென்றால் குழையாம், இறந்தால் சிங்காசனமாம், நின்றால் மறுபடியாம், நீழ்கடலோ என்று புனையாம், அணிவிளக்காம், பூம்பட்டாம், புல்கும் அணையாம், ತಿರುಮಾರ್ಕ ಅರವು. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಅನಂತ ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು. ಅವರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅವರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನೆ. ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ಸು ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈಗ ತಾನು ಬಂದಿರೋರು, ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೌಶೀತಕಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಾ ಭವತಿ ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ. ಒಂದು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅನೇಕ ಶರೀರ ಪಡಿಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ 4 ಶರೀರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಶರೀರ. 4 ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯನೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಧರಿಸುವವನಿಗೂ ಹಚ್ಚುವವನಿಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಗಂಧ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಚೇತನರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವಾಗಿಯೋ ಒಂದು ಮಣಿಯಾಗಿಯೋ ಒಂದು ಅಮೂಲ ರತ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ತನ್ನ ಕತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ತರಾದಂತ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಿಥುನವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಆಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಭೋಗ್ಯತೆಯು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ವಯಿಸಿದವನಾಗಿ ಹಾಕೊಡೋದು. ನಿನಗೆ ಎಂದೂ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಸಂಬೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷತ್ವೇನ ಹೇಳುವುದು ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ನಿಶ್ಚಯ ಕದಲಿ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ತಲೆಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತದೆ ಬಾಗಿದ್ದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನತಮಸ್ಕನಾಗಿ ಜಲಿಮಾದಾಯ 2 ಕೈಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಋಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು. ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿಮಾದಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭರತ ಬಂದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಿಂ ಅಂತಂದ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಅವಾಗ ವಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳ ಋಣದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಅಂಜಲಿ ವೈಭವ ಓದು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಅದು ಒಂದು ಕೃತಿ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಜಲಿ ವೈಭವ, ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾ ಮುದ್ರ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ, ಅವರು ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೈ 2 ಜೋಡಿಸಿರ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿರ್ಬೇಕು, ನತಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಣೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳು 8 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸು. ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಗುಣಗಳ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ಅಯ್ಯೋ ದಿವಸಾಲು ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ತಾಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರಲ್ವೇ? ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೋ ರಾಜಸ್ವ ತಾಮಸದ್ದು ಆಹಾರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಗೋಯ್ತು, ಅತ್ಯಾಶನಾದ ತೀಪಾನಾದ್. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮಲಗೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರನೋ ಇಲ್ಲ ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಚೋದಿತೆಯಿಂದ ಆದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ. ಆದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಂದೇಹ? ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ. ಈ ತರ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ? ಸಹಜವಾಗಿಯೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರ. ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ, ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ದೃಢವಾಗತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ? ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಪುನರುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ದೋಷವಾಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು, ಗಹನವಾದದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ ಎಂದೂ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಸಂಬೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷತ್ವೇನ ಹೇಳೋದು ಏತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ನಿಶ್ಚಯ ಕದಲಿ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತದೆ ಬಾಗಿದ್ದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಎನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನೈ ತನಕ್ಕೆ ಆಹಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎನಕ್ಕೆ ಎಂದು ನನಗೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಚೇತನನು ತಾನೇ ಹೀಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದು. ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನಲು ಯಾನ್ಕೊಳ್ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಳ್ಳ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಪರೆದರುವಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ, ಅದು ನಿತ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ನಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದು ಎನ್ನಲು ಶಿರಪ್ಪೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಲ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶಿರಸ್ಸು, ಶಿರಪ್ಪು ಪ್ರಾಶಸ್ತ, ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಯೇನ್ ದಾಸನ್, ಅವನ ಕಿಂಕರ ನಾನು. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಡ, ಚಾಯ್ಸ್ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೇ ಕೆಲಸ, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಹೊರವ್ರದ್ದು ಕೈಂಕರ್ಯ, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟಪಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತವಳು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ ಸಮವೇ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾತ್ವಿಕತೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನಿದೆಯೋ ಭಗವಂತನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ್ ಅಖಿಲಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ ಇದೇನೋ ತಾಪೇದಾರಿ ಕೆಲಸ, ಬೈಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅದು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಈ ಬೇಸರವೋ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಲೈಕು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡೋಣ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಗೋಷ್ಠಿ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ಅಡ್ಡೆಯವ್ರು ಯಾವುದು, ಭಗವಂತನ ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಅದ್ರಾಗತ್ತೇನು? ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಯಾರೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಅವರವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೋ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಕೀಳವು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ ಇವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ರಾಜಸವೋ ತಾಮಸವೋ ಇದಾದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು, ಅದರದ್ದು ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಆ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠ ವಾಸೆ ಪಿನಮೆ ಅಭಿಲಾಷ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ವೈಕುಂಠನೇ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೋದಾದ್ರೆ ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನ. ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ನಡೆದಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ. ಪೂಜಾತೆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗ ರಚನಾ, ಏನೇನು ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ತಿಂತೀನೋ ಇಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಪೂಜೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ. ಇದು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅದಂಗೆ. ಏನೋ ಯಾರು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಹೋಸ್ಟು, ಅವರು ಏನು ಉಪಚಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ, ಇದಾಯ್ತಾ, ಓ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೇವೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಉದ್ದೇಶ.
ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸು ನಮಗೆ ಯಾವುದು, ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಗೌಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ, ತೈತರಿಯ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ವಿಹಿತ ದೀವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧ್ಯಯನ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿ ಪದಗಳ ಗ್ರಹಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕನೂ ಅದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗದಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೋಳು ಬೇಳದ ಅರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ಮರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪುಷ್ಪವಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಅವಲೋಕನ ದೋಷ, ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದರಿಂದ. ಗುರು ಮೌನದಿಂದಿದ್ದ, ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಏನೇನು ಸಂದೇಹಗಳು ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಬಹವಃ ಗುರವಃ ಸಂತಿ ಶಿಷ್ಯ ವಿತ್ತಾಪ ಹಾರಕಃ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕರು ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುರು ಕಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಇಡು. ಶಿಷ್ಯ ವಿತ್ತಾಪಹಾರಕಃ ಅಂತ ಗುರುಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿನಿಗೆ, ಗುರು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಶಿಷ್ಯಾದಿ ಇಚ್ಛೆ ಪರಾಜಯಂ, ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತವನಾಗಬೇಕು ಶಿಷ್ಯ. ಇದು ಗುರುವಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು. ತಾಳದಿರು ಗುರುತನವ, ಬೀಳಿಸಿದರು ನಿನ್ನ ನೆರಳ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಬಾಳಿಕೊಂಬುವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಮ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರು ಗುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಲೋಕದ ರೀತಿ. ಸರ್ವತ್ರ ಈಶಾ ವಿಹಿತ ರೀತಿ ಎಂದಂತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಡೆಯೋದು. ಯಾವಾಗ ಇವರೇನೋ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗುರು ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನಿವಾಗ ಗುರು, ನಾನು ಪಂಡಿತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಅವನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಬಾಳಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಬಹುದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯ, ಅನೇಕರಿಂದ ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ ಇದರಿಂದ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಿ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ತರದ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹುದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ ಅದೇನ್ ಕೇಳೋದು, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ದ ಕಿಸ್ಬಾಯ್ ದಾಸ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನೋ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿ ಯಾವ ಗತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ರಾಮ ಸೀತೆ ಕಾಡ್ಗೋದ, ಅವನು ರಾವಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಇವನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಆಯ್ತು. ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಸಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಏನೋ ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿಷಯಗಳು, ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಈಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಅದ್ವೈತ ಕೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ನಮ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವ್ರದ್ದು. ನಮ್ಮದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ.
ಅದ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಅದು ಇದರದನ್ನ ಬೇಕಾ? ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಪರಮತ ಭಂಗ ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೃತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು 56-67 ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಶುರುಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ವಾಕನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಖಂಡನೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತದ ಖಂಡನೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ದೇಶಿಗರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದಿಗೀ ಮತವು ಉಚಿತ. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೂಲಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಹೊಸ ದರ್ಶನ, ಹೊಸ ಮತ, ಹೊಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಹೊಸ ಅಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಾಳೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅದ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ. வெள்ளை பரிமுகர் தேசிகர விரಹಾಲ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ಎಳೆದಿಯದು ಓಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿನ. ಒಳಗಿರುವಂತ ಹಯಗ್ರೀವ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಓಹೋ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಹೋ ನಾನು ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ದ ಇಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರ್ದವ್ ನಾನಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ಕಡೆ ಪಾಶುರ ಶಾತಮರೇನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಇದು ಬರಬೇಕು, ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಲಿನಿಂದ ತುಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅದು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೆಪ್ಪಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪೆಪ್ಪನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಈಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಂಧಿಗೆ ಬರೋದು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಾಮಾನುಜರ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದು ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ, ಅವ್ರ ಶ್ಲೋಕವೇ ನನಗೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ. ಮೊದಲು ನಾನು ಮನುಗೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂತು, ಕಾಡೆಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಿಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ನಮ್ ಸೋದರತೆ ಮಗ, ಅದು ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೆಲ್ಲಿಗೇನೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮ ಇವಾಜ್ಞ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಃ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ಹೀಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಏವಂ ವೇದ, ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿ, ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊ ಬಂದವರು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ತಿಳಿದವರು. ಮಹಾಜನೋ ಏನಗತ ಸಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ಸ್ಮೃತಿರ್ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಯಶ್ಚ ಭಿನ್ನಾಹ ನೈಕೋ ಮುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾವಾಗಂದ್ರೆ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಸಪಂತಹ. ಯಾರು ಮಹಾಜನರು? ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾ ಅಲೂಕ್ಷಾ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ ಏಷ ಆದೇಶ ಏಷ ಉಪದೇಶ ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್ ಏತದ್ ಅನುಶಾಸನ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದದ್ದು. ಸದಾಕಾಲವೂ ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದು ಎನ್ನಲು ಶಿರಪ್ಪೆ. ಸದಾಕಾಲವೂ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಲ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶಿರಪ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಶಿರಪ್ಪು ಮುಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೋಕ್ಷವ ನಿನಗೋಸ್ಕರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸೋದೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪತ್ತು ಇದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಅಂದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಈ 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಇದು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಜಾಂ ಪಟ್ಟು ಅಂಜಾಂ ಪಾಟ್ ಕೀಳ್. 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿಯಂಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கீழ் மனோவாக்காயங்கள் 3 உண்டான பேச்சை ஆசைப்பட்டு இவை 3 உண்டான அனுபவத்தில் உன்னுடைய பிரீதியிலே அந்தர்பூதனாம் இதுக்கும் ஏற்பட எனக்காயிருக்கும் ஆகாரத்தை தவிர்க்க வேணும் என்றார். இதுதான் சம்சாரிகள் பக்கல் பரிமாறுவதொன்றல்ல. இவர் தாம் தம்மை ஆறாக நினைத்து இந்த பேத்தை அபேட்சிக்கிறார் என்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம் என்று நீர் ஆராய்த்தான் நம்மை இப்படி அபேட்சிக்கிறது என்ன? தேகமே ஆத்மா என்பார். கேவல தேகத்துக்கு இந்திரியம் ஒழிய அனுபவம் இல்லாமையாலே இந்திரியங்களே காண ஆத்மா என்பார். அந்த இந்திரியங்களும் மனசககாரம் இல்லாத போது பதார்த்த கிரகணம் பண்ண மாட்டாமையாலே மனசே காணாத்மா என்பார். அம்மனசு தனக்கும் பிராணங்கள் சககரிக்க வேண்டுகையாலே பிராணம் காண் ஆத்மா என்பார். இவை எல்லாம் உண்டானாலும் அத்தியவசாயம் வேணுமே, அதுக்கு கருவியான புத்தி தத்துவமே காண் ஆத்மா என்பார். இவை இத்தனைக்கும் அவ்வருகாய் ஞான குணகமாய் ஞான சுரூபமாய் இருப்பதொன்று ஆத்மா என்பாராக ஏற்பார்கள். அதில் எனக்கொரு நிர்பந்தமில்லை. ஏதேனுமாக உண்டான வஸ்து தேவர்க்குருப்பாம் இதுவே வேண்டுவது என்கிறார். ஒபராதிஷு கோபி கோபவா என்றா போல. ஒபராதிஷியோಪಿ ಗೋಪಿವ ಗಣತೋಸಾನಿ ಯಥಾ ತಥಾವಿಧ. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. 5ನೇ ಪಾಶುರ. ಹಿಂದೆ ಮನೋವಾಕಾಯಗಳು 3ರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಇವು 3ರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತನಾಗುವ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ನನಗೆ ಆಗುವ ಆಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ತನಕ್ಕೆ ಆಹಾ ಎಂದು ಇದು ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನೇ ಕೂಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದು ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು. ನೀವು ಯಾರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತ್ಮನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪದಾರ್ಥ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾಣಿರಿ ಆತ್ಮನು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಈ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ 7ನೇ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ. ಯತ್ರ ನಾಣ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾಣ್ಯತ್ ಶೃಣೋತಿ ನಾಣ್ಯತ್ ವಿಜಾನಾತಿ ಸವೈ ಭೂಮ. ನಾರದ ಸನತ್ ಕುಮಾರರ ಸಂವಾದ 16 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಇವನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋ ದುಃಖದಿಂದ ಇವರು ನಾರದರು ಬಂದು ಅವನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರು. ಋಗ್ವೇದಂ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆಸರುಗಳಷ್ಟೇನೆ ಅಂದ್ರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಭಗವನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಭೂಮೈದ್ಯ ಓದಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಲ್ಕುಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ.
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದಾಯ್ತು. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಭೌಮ ವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು, ರಾಮಾನುಜ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದು 16-18 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಲ್ವೋ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯಲ್ವೋ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕಾಣಲ್ವೋ, ಸವೈ ಭೂಮ ನ ಅಲ್ಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ ಸವೈ ಭೂಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಅಹಂಕಾರ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಣವೇ ಆತ್ಮ ಅದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾದ್ರೂ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಇವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವನು ನಾನು ಜ್ಞಾನಿನೋ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿನೋ, ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿನೋ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದೋ ಅದೇ ಆತ್ಮನು ಎಂದು ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವುದೇ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಓಪರಾದಿಶಿಯೋಪಿಕವ ಗುಣತೋ ಸಾನಿ ಯಥಾ ತಥಾವಿಧ ತದೈವ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಪುರಾದಿಶು ಯೋಪಿ ಕೋಪಿವ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ, ಮನಸ್ಸೇ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದು? ಒಂದೇ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ. ಆತ್ಮ ಇವ ಬಂಧು ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಭೋಗ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಫಲ ನಿಮ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಭೋಗಗಳೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವೇನೇ ಕಾರಣ ಹೊರತು ನಾನಲ್ಲ. ಭಗವಂತಂದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ನೀನ್ ಯಾವ್ದು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೇನೆ ಈ ನ್ಯಾಸ ದಶಕ ಅಥವಾ ಜಿತಂತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶಭಾಜನಂ ತ್ವಾಮೇವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಸ್ಸರಂತೆ ಮನೀಷಿಣಃ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನೀನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೆ. ಉಡಲು ಮುಯ್ಯಿರುಂ ಎರಡು ನಿಂದೇನೆ. ಉಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಉಯ್ಯಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಎರಡು ನಿನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ನಿಯಮಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠನಲ್ಲೇ ಎಮ್ಮ ವೀಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ತಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟು ಯು. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಬರೋದು ಬೇಡ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ 10 ಪಾಶುರಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಕ್ಷವೂ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕೊಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗತ್ತೆ. ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಕೊಡು, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಥ ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸಾಕಿದು ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಬಾಳು ಸಾಕು ಅಂತ. ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರೆವ ಜೀವಿಯೇ. ಹಾಗೆ ಗೋಗರೆದ್ರೆ ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನೇ ಅವರು
ದೇಶಿಕರು ನ್ಯಾಸ ದೇಶಿಕರು ಏತದ್ ದೇಹ ಅವಸಾನೆ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯಪ್ಪ, ನೀನು ಇಟ್ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾಳೆನೇ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಏನೇನೋ ಓದ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಸೊ ಪೂರ್ಣವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀನು ಮಾಡು, ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ದೊರೆಯೇ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಪ್ರೇರಕ, ಅವನೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೂ ಅವನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀ ಮಾಡು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತಃ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ತಿನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಕಡೆ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ಆಗದೇನೋ ಆಹಾರಹ ಅಶನಮಿಚ್ಛಂತಿ. ಅದರಿಂದ ಇದಿಂಥದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವನು ಕೊಟ್ನಾ ಸಂತೋಷ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದು ಅವನ ಚಿತ್ತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದು? ಅದು ಧನ ಧಾನ್ಯ, ಬಹು ಪೌತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಆಚರಣೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವರು, ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯತೆ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವಸಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದವಿದ್ಯೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕರಿಯಾತೆ. ಈ ಮದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಮದ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುದವನು ಅನ್ನೋ ಮದ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮದ. ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಅಭಿಮಾನವ ತೊರೆದು ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ, ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸೋ ಗುರುವೇ. ಹೇ ದೇವ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯರು. ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನ ಉಪಕಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಉಪಕೃತಿಯೋ ಜಗಕ್ಕೆ ಎಂಬ ವಿಪರೀತ ಮತಿಯ ನುಡಿದು ವಿಪುಲಾಶ್ರಯವ ನೀವ ಸುಫಲ ಸುಮ ಭರಿತ ಪಾದ ಪದಂತೆ. ಮರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳುತ್ತೇನೋ, ನಾನು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತ ಹಣ್ಣು ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸುಫಲ ಸುಮ ಭರಿತ ಪಾದ ಪದಂತೆ ನೈಜ ಮಾದು ಒಳ್ಪಿ ನಿಂ ಬಾಳ್ವವಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ನಂದಾಗಲಿ ಜೀವನ ವನ ಸುಮ. ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಭೃಗುರ್ವೈ ವಾರುಣಿ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ, ಬಾರೋ ಮಗನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡುವುದೈತಲ್ಲ. ತಪಸ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ಅಂದ ಅವನು. ಇವನು ಕಡೆ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು? ಅನ್ನವೇ. ಅನ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ. ಅನ್ನದಿಂದಾನೆ ಅನ್ನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ. ಅದರಿಂದ ಅನ್ನವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ. ಪುನಃ ಇವನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ. ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದಿವ್ಯಜಾನಾತ್ ಅಂತ ಬಂದ. ಮಗನಾದವನು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಮಾಡಿ ಸರಿನೋ, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡು ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ವಾರುಣಿ ವಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ. 5 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಕೇಳದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಶೆಟಾರಿ
ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶಟಾರಿ ಇಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಶಟಾರಿಗೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಬರ್ಲಿ. ತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಿ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರ್ತರಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆದ್ರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇದು ರಹಸ್ಯ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಬಂದ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪುರಾಣ, ತಲೆ ತಿನ್ನೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬರೀ ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಪುರಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಪುರಾಣನ ನೋಡಿ. ಪುರಾಣನ ಯಾವ ತಂದಿಕ್ ತಂದೆ? ಪುರಾಣವಂ ಇತಿ ಪುರಾಣ. ಪಂಚಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಪಂಚಕದ ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಫಲಂಚೈವ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಚ. ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದು ನಾರದ ಸಂತ ಕುಮಾರ ಸಂವಾದದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರದರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತರ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು. ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯ, ಅದು ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಹೀಗೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವರು ಅಹುಬಲಿ ಜಿಯರ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ. ಆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಮಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅನಸೂಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಅವನು ಬರಬೇಕು, ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏತದ್ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಮುಕ್ತಂ ಮಯ ಅನಘ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ರಹಸ್ಯ ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಇದನ್ನ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ತಿರುಕೋಟಿಯವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಈ ರಾಮಾನುಜನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ? 17 ಸಲ ಆಲೋಚಿಸೋದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಯಾವುದು ರಹಸ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಅಹುಬಲಿ ಜಿಯರ್ ಇದ್ರು ಹಿಂದಿನವ್ರು ಯಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ರಹಸ್ಯ ಮಂದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಟೆ ಉನக்கு ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ನಾಳೆಗೆ ವಾಣಿಯನ್ನು ತಿರುಪಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶವಂತೆ. ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಯಾಕೆ ಓಂಕಾರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಉಪನ್ಯಾಸ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಲಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯತೆ ಮನನಾತ್ರಾಯತೆ ಇದು ಮಂತ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ. ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಇವರಿಗೆ? ಅದೇನ್ ಯಾರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು? ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆವೃತ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡದೆ ಜಪಿಸಿದ್ರಿ? ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗತ್ಯ? ಆಯ್ತು, ಮುಂದಗೋಣ. 5ನೇ ಪಾಶುರ 2:9-5. சிறப்பில் வீடு சுவர்க்கம் நரகம் இறப்பில் எய்துக எய்தற்கா யானும் பிறப்பு இல் பல்பிறவி பெருமானை மறப்புவன்னு ಇನ್ನಿ ಎನ್ನುಂ ಮಹಿಳ್ವೇನೆ. 5ನೇ ಪಾಶುರ ಎಮ್ಮವಿಟ್ಟು ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಇರಪ್ಪಿಲ್, ಈ ಶರೀರದ ತ್ಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದೇಶ. ಶಿರಪ್ಪಿಲ್ ವೀಡ್, ಆನಂದ ಎಂಬ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು, ಸುವರ್ಗಂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು,
ನರಕಂ ನರಕವನ್ನು ಎಯ್ದುಹ ಹೊಂದಲಿ. ಎಂ ಎಯ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಪಡೆದಾರು ಪಡೀಲಿ, ಪಡೀದೇನೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಪಿರಂದ ಪಿರಪ್ಪು ಇಲ್, ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪಲ್ಪಿರವಿ, ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪೆರುಮಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮರಪ್ಪುವನ್ರು ಇನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾನು ಮಹಿಳ್ವೆ, ನೀಚನಾದ ನಾನು ಆನಂದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸ್ವರ್ಗನೋ ಮೋಕ್ಷವೋ ಇದೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನನಗೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನನಗೆ ಮರೆಯದಂತೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗದಂತೆ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ತೈಲಧಾರಾವತ್ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭನೋ? ಆಳ್ವಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನಃ ಅನನ್ಯಗತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಆಳವಂದ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯೋ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ, ನಾನು ಆತ್ಮವಿತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾರದ ಸನಕುಮಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಆತ್ಮವಿತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣ ಬಿಂದೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಚಿನ್ನದ ಟ್ರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ತಂದೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಪಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಎಲ್ರು ನೋಡುವಂತೆ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಓಹೋ, ನನಗೇನು ಕಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇವನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೇನೋ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಒಲ್ಲನು ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು, ತಾಳ ಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಗಾನ ಒಲ್ಲನು. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಿಕರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಟ್ರು ಏನು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವರ್ಗನಾರೂ ಸಿಗ್ಲಿ, ನರಕವಾರೂ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬೋರುಹ ಯುಗಗತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗಲೇ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಈ ಶರೀರ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏತದ್ ದೇಹ ಅವಸಾನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಜನ್ಮಗಳು ಪಡಿಬೇಕಾ? ಆಯ್ತು, ಆಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಮ. ಆದ್ರೂ ನೀನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ. ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋ, ಇಂಥದ್ದು ಸುಪೀರಿಯರು ಅದು ಇದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏದೇನು ಮಾವೇನೆ ಮೀನಾ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಪಡಿಯಾ ಎಂದು ಒಂದು ಪವಳವಾಯ್ ಕಾಣ್ಬೇನೆ. ಇವರ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಭಾಷೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಶುರುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಾರ್ದಾ? ಆ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ಮೋಕ್ಷವೇ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಡಿಸಿಷನ್, ಅವನು ಮಾಡ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಚಿಂತನೆ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಯಯಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಡ್ ಶಿರಪ್ಪಿಲ್ வீடு நித்திய சம்சாரியாய் போந்தவன் நித்திய சூரியகளுடைய அனுபவத்தை பெற்று அனுபவிக்க கடவதாக சொல்லுகிற மோட்சம், பரிமித சுகத்தையுடையத்தான சொர்க்கம், நிஷ்கிருஷ்ட துக்கமேயான நரகம், இவத்தை ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಸಮಯத்தில் பிராபியாதொழிக இதற்கு கருத்யன் என்னில் தேகாதிரிக்தனாயிருப்பான் ஒரு ஆத்மா உண்டாகவுமாம், தேகமே ஆத்மாவாகவுமாம், இதில் நிர்பந்தமில்லை என்கை. தேகாதிரிக்தமாயிருப்பது ஒரு வஸ்து உண்டாகிலிரே ஸ்வர்காதி அனுபவங்கள் உள்ளது, கேவல தேகம் இங்கே தக்தமாக காண நின்றோவிரே. யானும் ச சப்தத்தாலே
நான் இப்பேரித்தனையும் பெறுவது காண்கின்றார். ஸ்வரூப நிர்ணயத்தில் நிர்பந்தம் இன்றைக்கே நான் ஆரேனுமாக அமையும் என்றிருக்கிற நானும் பிறப்பில் பல் பிறப்பி பெருமானை பிறக்கைக்கு ஏதுவான கர்மவின்றிக்கே இருக்கச் செய்த கர்மவஷ்யரும் பிறவாத ஜென்மங்களிலே பிறக்க வல்ல சர்வாதிகனை அஜாயமானோ பகுதா விஜாயத்தே மரப்பு ஒன் இன்னி அவதாரங்களிலும் சேஷ்டிதங்களிலும் ஒரு மரப்பன்றிக்கே மரப்பு ஒன் இன்னி இத்தலையில் உள்ளதெல்லாம் மறக்கலாம் அத்தலையில் உள்ளதொன்னும் நடுவோவண்ணாது என்றும் மகிழ்வேனே மகிழ்ச்சி என்னும் அனுபவம் என்னும் பரியாயம் அனுபவிப்பேன் என்கிறார். ஆகா, இத்தாலே ஸ்வரூபமும் வெளியிடுகிறார். பெருமான் என்கையாலே தம்முடைய சேஷத்துவம், மரப்பொன் நின்னி என்கையாலே ஞாத்ருத்வம், என்றும் என்கைಯಾಲೆ ನಿತ್ಯತ್ವಮಂ, ಮಹಿಳ್ದು ಎನ್ಗೆಯಾಲೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಮಂ. ಇದಿಷ್ಟು 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶಿರಪ್ಪಿಲ್ ವೀಡು, ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಹೋದವನು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೋಕ್ಷವೋ, ಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳ ಸುಖವನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ವರ್ಗವೋ, ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ದುಃಖವೇ, ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ನರಕ ದುಃಖ, ಇವನ್ನ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇಹಾತಿರಿಕ್ತನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನು ಇರಬಹುದು, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ದೇಹಾತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಂಟಾದ್ರಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಶರೀರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಆ ತ್ರಿಶಂಕು ಇದಾಗಿದ್ದು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರು ಇಲ್ವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ರಥ ತಗೊಂಬಂದ, ನಿನ್ನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗೇನವನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕು. ನೀನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ, ನೀನು ಅದರಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಳಿದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ದೇಹಾತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಂಟಾದ್ರಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಅನುಭವಗಳು, ಸ್ವರ್ಗವೋ ನರಕವೋ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯು ನದಿನಲ್ಲಿ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅಂದ್ರ ಚರಾಚರಗಳ ಈ ವೈಗುಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ, ಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವೈಕುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಶಾಂತವನ ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇವರು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಡಿ ದಿವ್ಯ ಶರೀರಗಳು ಪಡೆದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ? ಕೇವಲ ದೇಹವು ಇಲ್ಲಿ ದಗ್ಧವಾದದ್ದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ಏನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಾನ ಆಯ್ತು. ಯಾನುಂಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾನು ಈ ಲಾಭ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯುವವನೇ. ನೋಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ನಾನು ಪಿರಪಿಲ್ ಪಲ್ ಪಿರವಿ ಪೆರುಮಾನೆ, ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವಶ್ಯರು ಹುಟ್ಟುವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಸರ್ವಾಧಿಕನನ್ನ ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುದಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಮತ್ತೆ ಪಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದಾನ್, ಪಿರಂದೇನೆಂದು ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡೇ ಪಿರಂದಾನ್. ಇದ್ ನಾವ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾನು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಯ್ತು ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಜನಿಸ್ತೇನೆ, ಆಗ ರಾವಣನನ್ನ ಸಮರ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಪಿರಂದೇನೆಂದು ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡೇ ಪಿರಂದ, ಶೋಭನಂ ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಪಿರಂದ. ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸಿ ಅದರಂತೆನೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನಾವು ಕರ್ಮ ಪಾಶದಿಂದ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ. ಎಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಯ್ತು, ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ, ಒಂದು 2 ಜನ್ಮಗಳೇ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಜಾಯಮಾನ, ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಹುಟ್ಟದ. ಬಹುದಾ ವಿಜಾಯತೆ ಮರಪ್ಪು ಒನ್ನಿನ್ನಿ, ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಮರವು ಇಲ್ಲದೆ. ಮರಪ್ಪು ಒನ್ನಿನ್ನಿ, ಈ ಚೇತನ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬಹುದು. ಚೇತನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡುದು. ಎನ್ರು ಮಹಿಳ್ವೇನೆ, ಮಹಿಳ್ಚಿ ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ಎಂಬುದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಪದ. ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪೆರುಮಾನ್ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಶೇಷತ್ವ,
ಮರಪ್ಪು ಒನ್ನಿಣ್ಣಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವು, ಎನ್ರುಮ್ ಎಂದರಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವವು, ಮಹಿಂದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪದ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿತ್ ಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಕಳ್ಬಿಟ್ಟಾರು.